गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डे नक भिडियो पर नजर पकईबा तेबे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़बू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 आसंता एही मासरे होई पारे साधारण निर्वाचन अप्रैल मासरे होई पारे लोकसभा निर्वाचन पूर्व दिल्ली सरकार किंबा दिल्ली निर्वाचन अधिकारी चिठी होइतिला भाइराल एने जातीय गणमाध्यम चर्चा जोर धरतिबारो किंबा धरिबारो स्पष्टीकरण रखिले दिल्ली निर्वाचन अधिकारी सोशल मीडिया एक्स कहते जे जातीय निर्वाचन आयोग पक्षर एक फेडरेशन डेट बा संभाव्य तारीख घोषणा करा जायथिला। परवर्ती खबर ओडिशा कैबिनेट बड़ निष्पत्ति राज्य को शिल्प क्षेत्र में आहरी समृद्ध करने लक्ष्य नहीं कैबिनेट बैठक में केतेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति द्वारा क्षुद्र उद्योग ठारू आरंभ कर बृहत उद्योग स्टार्टअप एवं बायोटेक्नोलॉजी कंपानी गुड़िक उपकृत हेबे। राज्य शिल्प कारखाना स्थापन करने को चाहूबा संस्था गुड़िक स्टॉप ड्यूटी एवं जमीर किस्मर परिवर्तन देय फेरस्त पाइबार विकल्प मिलिब। परवर्ती खबर आसला पुणी गणतंत्र दिवस को नहीं पुणी बड़ खबर चलित वर्ष नया दिल्ली कर्तव्य पथरे गणतंत्र दिवस परेड मोट 26 विज्ञापन मेढ़ प्रदर्शित हेब। एथिमध्यरु 16टी राज्य केंद्र शासित अंचल मंत्रालय एवं विभाग एवं 10टी संगठन प्रज्ञापन मेढ़ रहिब। राज्य तथा केंद्र शासित अंचल गुड़िक भितर अरुणाचल प्रदेश हरियाणा मणिपुर मध्य प्रदेश ओडिशा छत्तीसगढ़ राजस्थान महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश लद्दाख तमिलनाडु गुजरात मेघालय झारखंड उत्तर प्रदेश एवं तेलंगाना रही। परवर्ती खबर ओडिशार एठारे स्थापन हेब विश्वर प्रथम ग्रीन आमोनिया प्लांट। ओडिशार हेब विश्वर प्रथम ग्रीन आमोनिया प्लांट गंजाम जिला गोपालपुर एही ग्रीन आमोनिया प्लांट खोलाजिब। 60,000 कोटी व्यय एही प्लांट निर्माण कराजिब। एही प्लांट पई 340 एकर जगह आवंटन करा जायछि। परवर्ती खबर आसला पुणी समस्त ऋण ग्रहीतांक पई पुणी एक खुशी खबर जदि हठात टंका दरकार हुए अधिकांश लोकंक पाखरे केवल बंधु किंबा संपर्क ठारू ऋण आनिबार विकल्प थाए हेले आज आम आपको एपरि एक विकल्प विषय कहूचु जो आपण वार्षिक 1% मध्य सुधरे ऋण पाइपारे और सहज किस्ती परिशोध करें। यार अर्थ होउछि वर्तमान आपण को एक महंगा व्यक्तिगत ऋण नेबा आवश्यक नहीं। तेरे वास्तव में एक पब्लिक प्रोविडेंट पांठी खोलिबा यथा पीपीएफ अकाउंट मध्य जमा होइतिबा टंका पर ऋण नेबा विकल्प देइथाए। पीपीएफ सरकार द्वारा निश्चित होइछि जोंथिरे यह एक लोकप्रिय विनियोग विकल्प अटे। वर्तमान पीपीएफ वार्षिक 7.1% सुध पाइछि। परवर्ती खबर आसला पुणी पाणीपाग सूचना को नहीं पुणी बड़ खबर राज्य में सक्रिय गुरुचाप बलय जहाँ प्रभाव में आसंता 26 तारीख पर्यंत राज्य में झिपिझिपि वर्षा लगी रहिबा सह कोहल पाग रहिबो। एने पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना मिली। विशेषकर दक्षिण उपकूल ओडिशा समेत कटक जाजपुर जगतसिंहपुर भद्रक केन्द्रापड़ा और आभ्यंतरीण जिला गुड़िक झिपिझिपि वर्षा लगी रहिबो एवं वर्षा छाड़िबा पुणी राज्य में शीत लहरी फेरिबार संभावना रही। गत 2 दिन है राज्य में अनेक स्थान में पाग कोहल रहिबा सह वर्षा मध्य जारी रही। आसंता 25 तथा आज गुरुचाप बलय सक्रिय रहिबो जहाँ फल राज्यर किछि स्थान में वर्षा प्रभाव लगी रहिबो। परवर्ती खबर श्रम कार्ड धारी अकाउंट को आसुची 3,000 टंका घरे बसी एमिति करंतु चेक। लोकंकर सुविधा पाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र योजना चली जहाँ द्वारा लोक मैंने लाभवान होती। वर्तमान सरकार उच्चाभिलाषी योजना प्रधानमंत्री किसान योजना माध्यम लोक उपकृत कर श्रम कार्ड योजना सरकारी योजना अंतर्भुक्त होइछि।
ତେବେ ୟୁପି ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ। କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସରକାର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆସିବ। ଏ ଟଙ୍କା ଡିଡିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଜମା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ଗତକାଲି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦୈନିକ 2ଟି ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିବ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30 ଏବଂ ତାପରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏବେ ବଡ଼ ଖବର। କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ ଉଦ୍ୟମ କଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ। ଶତାଧିକ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏକାଠି ହୋଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ, ଯାହାକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗେଟ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଟମାଟୋ ମାରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 1,500 ଟଙ୍କା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କ'ଣ ତାହା ବିଜେପି ବୁଝେ ନାହିଁ। କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁତାଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର କାମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ସେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବାଘେଲ ଛତିଶଗଡ଼ କୃଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସକୁ 1,500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବେ ଖୁସି ଖବର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଜିଠାରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଣିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାଳ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ବେଶ୍ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ରୋଗୀ। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଔଷଧ ମେଡିକାଲ ଉପକରଣ ପଠାଯିବ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରାଏଲରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଏମ୍ସ ଏବଂ ଏଥିରେ ଟାଙ୍ଗୀ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବା ସହିତ ଔଷଧ ସଫଳତା ଭାବରେ ଫେରି ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଆସିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। ନୂଆ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଜାନୁଆରୀ ଜୁନ୍ ଅବଧି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡେରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ମାସ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଆକାରରେ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାଫଳରେ 48 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 68 ଲକ୍ଷ ପେନସନଭୋଗୀ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 16ତମ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2,000 ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଇକେଓସି କିମ୍ବା NPCI ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ NPCI ସହିତ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେଓସି ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପୁଣି ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥିରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ସୂଚନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି 43 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର।
ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଏଥିରେ ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ବଡ଼ ଉପହାର ସମସ୍ତ କୃଷକଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି।